Good morning, children. Welcome to Mahila Samaja online classes. Class 2nd standard. Subject EVS. Topic 6th lesson Wild Animals Part 2. Dear children, already we learned what are called domestic animals. Domestic animals depend on human beings for food and shelter. Wild animals live on their own. See, these are the domestic animals. All domestic animals depend on human beings for food and shelter. Wild animals live on their own. See, these are wild animals. Already we learned in the previous class. We already know that some animals live on land and some in water and some in both. Animals living in water are called water animals. Example for water animals: dolphin, octopus lives in water. Some animals live in and on trees. There are animals which live in and on trees too. Like you and me, all animals have their own homes where they go and stay. Snake lives in holes. Snake lives in a hole. See, all these are wild animals. Some animals live in and on trees. Animals that eat only plants are called herbivores. Already we learnt in previous class. Animals that eat only plants are called herbivores. Animals that eat only flesh of other animals are called carnivores. Animals that eat both flesh of other animals and plant giving food. Plants using plants also they will eat. So that animals are called omnivores. Many animals are eat both. They will hunt and prey. Some animals, vultures, hyenas, jackals and eagles eat the remains of the dead animals and keep the jungle clean. These animals are called scavengers. Example: hen, mouse, crow, dog, bear and pig. See, these are scavengers. Scavengers eat dead animals' flesh. See, children, in your textbook, there is an activity. Some pictures are there where these animals are lost. Help them find their habitat. Monkey, where monkey lives? Yes, monkey lives on the trees. And fish, dolphin lives in water. Dolphin, walrus and octopus lives in water. Bear lives in forest. And owl also lives in forest, lives above the tree. Monkeys and owl lives on the trees. Giraffe and zebra lives in the grassland. Tiger also lives in caves. Tiger, bear lives in caves. Next para, observe children. In your textbook, the place where an animal lives is called its habitat. The place where animal lives is called its habitat. See, animals ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We spoke about how unimportant animals are to us in the last chapter. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. We also spoke about animals soon coming to Kunal and threatening to leave the planet. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕುನಾಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡು ಯು ನೋ ದಟ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಗರ್
and the rhinoceros have already started to leave the planet. If we do not save them, they will soon join the long list of animals who have already left the planet. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಗರ್ ಮತ್ತು ರೈನೋಸರಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಫ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಸೇವ್ ದೆಮ್, ನಾವು ಅವನ್ನೇನಾದ್ರು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೂನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಿಂದನೇ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಗರು ಮತ್ತು ರೈನೋಸರಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. Next para, we kill wild animals when we hunt. We kill wild animals when we hunt. Here are jumble letters are there. If you are written correctly means we will get the correct word hunt, H-U-N-T, hunt. We kill wild animals when we hunt them for their meat, horns, tusks, claws and skin. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ? ಎಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಮೀಟ್. ಮೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಮಾಂಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಂಬು ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಡೀರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗೆ. ಟಸ್ಕ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಟಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ದಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮುಂದೆ, ಹಾಗೆ ದಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್, ಲಯನ್ಗೆ ಟೈಗರ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಉಗುರು, ಹುಲಿ ಉಗುರು ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಕ್ಲಾಸ್, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಕುನಾಲ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಗ್ರೋ ಅಪ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಎನಿಮೋರ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿಗೂ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈನೋಸರಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಹಾರ್ನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಟಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ make another promise to Kunal that we will do our best to protect these animals and make sure they never leave our planet Earth. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕುನಾಲ್ಗೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಂತ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಿಂದ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕುನಾಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಯನ್, ಟೈಗರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಝೂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಬಿಟ್ಟೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಸಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ? ಎಸ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಹಣ್ಣು ಮಾಡೋದು, ಬೇಟೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ, ಪ್ಲೆಷರ್ಗೋಸ್ಕರನೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನಿಮಲ್ ಬೋನ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈಗೆ ಬಳೆ, ಕಿವಿಗೆ ಓಲೆ, ಈ ಥರ ಉಂಗುರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋನ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೂ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೂ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲಿಫೆಂಟದು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ದಂತ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಗುರು ಅಂತಾರಲ್ವ, ಹುಲಿ ಉಗುರು, ಚಿರತೆದು ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅನಿಮಲ್ಸು ಶಾರ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಉಗುರಿಂದ ಕೂಡ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶೋ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಂಗುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಾಲರ್, ಗತ್ತಿಗೆ ಚೈನ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಥರ ಡಾಲರ್ ಥರನೂ ಕೆಲವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಟೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ, ಮೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ನ್ಸ್, ಟಸ್ಕ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಂಬು. ಜಿಂಕೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಬು ಇರುತ್ತಲ್ವ ಡೀರ್ಗೆ, ಆ ಕೊಂಬನ್ನ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಫರ್ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಹೇರ್ಸು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹುಲಿ ಟೈಗರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಗರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವೆಟರ್ಸು, ಜರ್ಕಿನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The next page, huge animals like the dinosaurs and the mammoth have already become extinct centuries back due to natural events. Due to huge animals like mammoth and dinosaur ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, observe in your textbook. This is dinosaurs and this is mammoth. These are the animals ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೆಂಚುರೀಸಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸಿಂದ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸಿಂದ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೆಂಚುರೀಸಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಡೋಡೋ and the Asiatic cheetah will no longer exist because of us. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಡೈನೋಸರ್, ಮ್ಯಾಮೋತ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಮೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನೋಸರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ when an entire species of animal dies out, the species is extinct. Once it becomes extinct, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಾಯ್ದೇ ಇರೋವಾಗ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ದಟ್ ನೋ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ lives forever, but the pace at which they are disappearing now is a matter of concern. Extinction is a natural process, but in the past few years, species are becoming extinct faster than normal. ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ದ ಪೇಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪೇರಿಂಗ್ ನೋ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾವಾಗೂ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್. ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆದರೆ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರವಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಅನಿಮಲ್ಸು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗನ, ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅದನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ?
ವಾಸ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಫೀಸಸ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಜನ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜನ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟ್ರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ನ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ poaching them for wildlife trade, which is of course illegal. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಏನಂತಾರಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಗಾರ್ಬೇಜ್, ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸಿತಾರಲ್ವಾ ನೀರಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ ಗಲೀಜ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡರ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನಿಮಲ್ಸು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ದ ವಾಟರ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಚಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರೇಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅನಿಮಲ್ಸು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. For what purpose we are doing activities? Animals are extincting. Building roads means roads ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗಲೇ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫೀಸಸ್, ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ವಾ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಆವಾಗ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಮರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಹೊಡಿತಾರಲ್ವಾ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸಿಂದ ಹೋಗಿರೋಂಥ ನೀರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ವಾಟರ್, ಆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇದರೆಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅನಿಮಲ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್, ಹೊಸ ರೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಹೌ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಏರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಎಷ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕಾಗಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಏರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಆ ಏರಿಂದನೇ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ. While the cheetah is alive and thriving in Africa, it has not been seen in India since 1949. Where while the cheetah is alive, ಚೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥ್ರೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾಯಿಂದ ಕೂಡ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1949ಇಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೀತಾ. ಸಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೀತಾ thriving in Africa, not seen in India since 1949. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ 1949ಇಂದ ಸಹ ನಮಗೆ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೀತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ quail has not been seen for the last 138 years. It was last seen in 1876. ಆ ಕ್ವೈಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಬರ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಕ್ವೈಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಕ್ವೈಲ್. ದಿ ಕ್ವೈಲ್ ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 138 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೈಲ್, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಕ್ವೈಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಇನ್ 1876.
Next para. The term extinct is used for species which are no longer known to extinct in the wild. Before a species is declared extinct, scientists carry out repeated searches of their possible habitats. And if they do not find any record for 50 years, the species is termed extinct. The term extinct is used for species which are no longer known to extinct in the wild. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಎ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಬಿಟೇಟ್ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವು 50 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಬಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This pretty duck has not been spotted since 1950s. 1950s in the pink headed duck ಇದೆಯಲ್ವಾ, you can observe in this picture, in your textbook also it is there. This pink pretty duck has not been spotted. ಈ ಡಕ್ ಸಹ 1950 ಇಂದ ಸಹ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಕ್ವೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿಂಕ್ ಹೆಡೆಡ್ ಡಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಇನ್ 1950. 1950ಸಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಹೆಡೆಡ್ ಡಕ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ಡಕ್ಕು ಸಹ ನಮಗೆ 1950ಇಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸೆಂಚುರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸು ಅನಿಮಲ್ಸು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 50 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಬಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Endangered animals. Animals present in such small numbers that it is at risk of extinction are called endangered animals. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಬದುಕುಳಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅವೇ ಅನಿಮಲ್ಸು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಮ್ ಸೇಫ್ಲಿ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ನೌ ಐ ನೋ domestic animals depend on human beings for food and shelter. Domestic animals depend on human beings for food and shelter. Domestic animals ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಷ್ಟು ತಾವು ಬದುಕೊಂಡು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸು. ಎಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೀವ್ಸ್, ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, some are carnivores while some are omnivores. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸೂ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸು ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೆಶ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತಿನ್ನೋ ಅನಿಮಲ್ಸು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿರಾಫೆ, ಡೀರ್, ಝೀಬ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸು, ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Already you learned in previous class only, plant eating animals are called herbivores. Some are carnivores. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅನಿಮಲ್ ಫ್ರೆಶ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯನ್, ಚೀತಾ, these are carnivores. Carnivores means they will hunt and kill other animals and they will eat the flesh of the animals. These are carnivores. While some are
ಓಮ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಓಮ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಈಟ್ plant spots also and flesh also, like hen, dog, crow. These are the omnivores. It is very important to protect animals before they become extinct. ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗಲೇ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ರೈಟ್ C for carnivores, H for herbivores and S for scavengers. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ write C for carnivores, H for herbivores and S for scavengers. See children, in your textbook, here is one activity. Elephant eats only plants, grass and plants of some parts. So elephant is a herbivore. Herbivore means you should write there H. And giraffe is also a herbivore. Snake is a carnivore. Snake is a carnivore. It will eat rats and other small insects. And here is one bat. Eagle is a scavenger. Eagle eats dead animals flesh. So eagle is a scavenger. Here rhinoceros is a herbivore. And wolf is a scavenger. And here hyena is also a scavenger. Scavengers eat only dead animals flesh. So dead animals flesh eating animals are called scavengers. Here cheetah. Next cheetah hunt and kill the prey and eat the flesh of other animals. So cheetah is a carnivore. Right? C. And lion also carnivore. Right? C. Lion also eat flesh of other animals. So lion is also a carnivore. I hope everybody understood this lesson, wild animals lesson. Read well in your textbook. Thank you children.